احتجاجی پروگرام یہاں اس لیے رکھا گیا. میں اپنی بات کو طول دیتے ہوئے سب سے پہلے اسی کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان میں پروفیسر انور صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عنوانات پر آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں اور حکومت کو کچھ میسج دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس الغربا یتیم خانہ یا انیس الغربا وقت بچاؤ موومنٹ یا تحریک کے نام سے یا اس بینر تلے الحمدللہ گزشتہ 2-3 ماہ سے ہمارے درمیان میں یہ موضوع بحث ہے. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس لیول پر یہ تحریک ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جلد از جلد یہ یہاں کی عدلیہ کے علم میں بھی بات لائی جائے گی باضابطہ. اس سلسلے میں کوششیں کاوشیں جاری ہیں. میں خصوصاً اس تحریک کے ہمارے روح رواں محترم خیر الدین صوفی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ باوجود اس کے کہ ایڈورس حالات سچویشن ماحول کے بڑی ہمت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام انسانوں کو عموماً امت کو خصوصاً دیے ہیں اس سلسلے میں وقف کے متعلق، اوقافی جائیدادوں سے متعلق، اوقاف کے احترام و انتظام سے متعلق اور منشأ وقف کے متعلق، اس سلسلے میں اب یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. امید ہے کہ اس کا نوٹ لیں گے. اگرچہ کہ موجودہ دور میں کسی بھی کام کے لیے خصوصاً عمومی جو کام ہوتا ہے، عوامی جو کام، پبلک جو کام ہوتا ہے، پبلک سے متعلق جو ہوتا ہے، تصور ذہن یہی ہے کہ جو طرز حکومت میں ہم لوگ شہری کی حیثیت میں زندہ رہ رہے ہیں، جمہوری طرز حکومت ہے یا عوامی طرز حکومت ہے یا عوام کی جانب سے منتخبہ طرز حکومت ہے یا عوام کی نمائندہ حکومت ہے. لیکن افسوس ہے کہ ایسی حکومت میں عوام اپنے مسائل کے سلسلے میں حکومت کے دروازے پر دستک دینے کی نوبت آتی ہے. حکمرانوں کو اپنی تکالیف بتانے کی وقت آتی ہے. تھوڑا خیال کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 25-30 سال تک جو طرز حکمرانی اس دنیا پہ اس سرزمین پر رہی، اس کو میں اور آپ خلافت کے نام سے جانتے ہیں. خلفاء جو صدر مملکت ہوتے، صدر سربراہ حکمراں ہوتے، ان کا کیا معاملہ تھا اس موقع پر حکمرانی کے سلسلے میں کہ خود جو ہے عوام کی مسائل کے قریب جاتے
یا آج کی زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ضرورت مند کی دہلیز پر خدمات پہنچانا. خدمات سرکاری جو خدمات ہیں یا حکومت کی جو خدمات ہیں یا حکومت جو تعاون کرنا چاہیے اپنے شہری کے لیے یا اپنے شہری سے متعلق جو سوچنا چاہیے وہ حکمراں خود جو ہے شہری کے پاس پہنچتا. ایسے بے شمار مثالیں چاہے وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکمرانی ہونے دیجیے یا دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہونے دیجیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہونے دیجیے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہونے دیجیے یا پھر 6 مہینے کی جو ہے خلافت کا دور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہونے دیجیے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور خلافت ہونے دیجیے. اور پھر حال حال میں بھی آپ کچھ مثالیں آج بھی ان کی لے سکتے ہیں یہاں وہاں گائے مائیں. تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ہیں بھی خوش. یہ اور بات ہے کہ اس کے پھل جو ملنی چاہیے نہیں مل رہے ہیں, تبھی تو ہم یہاں پر ہیں, دھرنا دے رہے ہیں, تبھی تو آواز لگا رہے ہیں ہم. تو اب توجہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی اپنی رعایا اور ہم لوگ بھی ایسے موقع پر ایک تقابلی جائزہ بھی حکمرانی کا اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. حکمرانی کا ماڈل, حکمرانی کا تقابلی جائزہ, کمپیریٹو جو ہے مطالعہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. کیونکہ اہل وطن یا ہمارے اپنے وطنی بھائی ان لوگوں کو جو طریقہ کار ہے اس کے سوا دوسرا طریقہ کار نہیں معلوم. اگر زیادہ سے زیادہ ان کو معلوم ہے تو ایک کمیونزم کا طریقہ کار ان کو معلوم ہے, زیادہ سے زیادہ اگر ان کے پاس ہے, کیونکہ اس کی علامات کو وہ دیکھتے ہیں. یہاں پر ہتھوڑا دیکھتے ہیں نشانی, یا جو ہے درانتی دیکھتے ہیں نشانی, یا لال رنگ کا جھنڈا دیکھتے ہیں نشانی, یا جو ہے نعرے دیکھتے ہیں انقلابی نعرے. تو وہ نشانی کو دیکھ کر اگر کچھ ہلکا سا جو ہے کیفیت ان کے پاس ہے حکمرانی کی تو وہ کمیونزم کے سلسلے میں ہے. تو ایسے موقع پر جبکہ ہم ایک جمہوری مملکت کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے مسائل کے سلسلے میں آج حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے باضابطہ دھرنا چوک پر دھرنا دے رہے ہیں اس موضوع کے ساتھ, اس عنوان کے ساتھ کہ انیس الغربا جو یتیم خانہ تھا, جو وقف یتیم خانہ تھا, جس کی جائیداد اوقاف کی جائیداد ہے, وقف کردہ جائیداد ہے, اللہ ان کو غنی رحمت عطا فرمائے, ان کو کروڑ جو ہے جنت عطا فرمائے جنہوں نے اس کو وقف کیا ہے. اس قسم کے سارے بھارت میں بے شمار جو ہے وقف کی جائیدادیں ہم کو میسر ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ عرف عام میں ہم انسانوں کو ملنا چاہیے, اس میں خصوصاً ایمان والوں کو ملنا چاہیے, وہ اشیر بھی اس کا جو ہے نہیں ملتا ہے. سارا جو ہے بد انتظامی کے حوالے ہوتا ہے اور خرد برد کے حوالے ہوتا ہے اور کرپشن کے حوالے ہوتا ہے, اور زیادہ تر اس کا جو فائدہ قابضین اٹھاتے ہیں. وہ قابضین میں حکمران بھی ہے, وقت کی حکومت بھی ہے اور ہمارے لوگ بھی ہیں, لیکن پرسنٹیج بہت کم ہے. تو بہرحال ایسے موقع پر امید ہے کہ یہ انیس الغربا نام تو ایک علامت ہے اب ناانصافی کے خلاف انصاف کے لیے, انصاف کی آواز کے لیے. امید ہے کہ بڑے بڑے جو اور بہت بڑی جائیدادیں ہیں, لاکھوں کروڑوں کے ہیں, ایک جائیداد لاکھوں کروڑوں کی اوقافی جائیداد, اس کے لیے انشاءاللہ یہ تحریک بنیاد بنے گی. اس کے لیے شعور بیداری کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا صحیح انتظام اہتمام کرنے کے لیے, حکومت کی متوجہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ تحریک ممید و معاون ثابت ہوگی. حضرات گرامی, شاید کل سے ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پھر شاید 1-2 دن میں ہماری یہاں کی ریاستی اسمبلی کا بھی بجٹ سیشن جو ہے شروع ہوگا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ آوازیں ہمارے بازو سے آ رہی ہیں. ایک چھوٹی سی ہمارے جو برادران ملک جو ہیں
उनमें से छोटे से 4-5 पेशावर तबकात हैं। ये विश्वकर्मा कहते हैं इनको, जैसे बड़ाई जिसको कहते हैं ना, या लोहार जिसको कहते हैं, ऐसे 4-5 हैं। अब देखिए वहां जो गुहार लगाई जा रही है, मैं कुछ देर बैठ कर आया हूं, मौका मिल गया, पहले आ गया था मैं, तो वो लोग अपने दरमियान में इत्तेहाद का नारा लगा रहे हैं। किसमें? ये सिर्फ 4-5 जातों के दरमियान में इत्तेहाद का नारा लगा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि इन सब की कुंजी हमारे लिए तरक्की के जीनों पर बढ़ने के लिए वो तालीम में मुज़मिर है, लिहाजा हमको इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी अहम जो कुंजी हमको है वो सियासत में है, हमको सियासत में ज्यादा से ज्यादा अमली हिस्सा लेना चाहिए। वहाँ जो आवाजें लग रही हैं, अभी तक लग रही थी वहाँ पर, अभी भी लग रही है वो आवाज। अब इस तरीके से हम अगर तकाबुल कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों मैदानों में भी हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बल्कि हमको हाशिए पर कर दिया गया है। कुछ तो हमारी गलती है, बहुत हद तक हमारी गलती है, और जो चरपसंद हैं, जो शातिर दिमाग हैं हमारे अपने वतन में, वतनी भाइयों में, जमातों में, वो उनकी जानिब से बाज़ाब्ता पॉलिसी प्रोग्राम के तहत कुछ तो जो है आस्तीन के सांप बनकर, कुछ तो जो है ओपन जो है दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए, ऐलान करते हुए हमको इन दोनों मैदानों से भी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौमुखी एतबार से ईमान वालों को मुतवज्जो करने के लिए, भारत के मजलूम शहरियों को मुतवज्जो करने के लिए इंशाअल्लाह ये अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह माविन मुमिद माविन साबित होगी। अब आइए जो डिमांड्स हमारे हैं, फिल वक्त अनीसुल गुरबा की प्रॉपर्टी जो मौकूफा है, वक्त की जायदाद है, वक्त की जायदाद के जो भी वाकिफ हैं उन्होंने अपना मंशा बता दिया है। बाज़ाब्ता तहरीरी एतबार से ये सारी बातें हैं। इसी तरीके से इसके इंतजाम और इंसराम के लिए बाज़ाब्ता कौन अफराद होंगे, कौन किस पर मुश्तमिल होगी, यानी कौन इसका इंतजाम करेंगे, बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर ये सारी बातें हैं। इसके बावजूद भी इतना धोखाधड़ी का काम होना, और इस धोखे में जो है न सिर्फ वक्त की हुकूमत का वो साबिका टीआरएस हुकूमत होने दीजिए, या अब जो मौजूदा हुकूमत है जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग लाए हैं, वो हुकूमत होने दीजिए, खातिर खा तवज्जो ना देकर बल्कि मौका परस्तों का साथ देकर या उनके साथ मिलकर अपना भी जो है उल्लू सीधा कर लेने की तरीके से की जा रही है। हमको इस सिलसिले में चौकन्ना रहने की जरूरत है। बड़ी इस मौके पर जहां जहां जैसे हमारे अपने नुमाइंदे हैं, 6-8 नुमाइंदे, 8 नुमाइंदे हैं, ये और बात है कि हुकूमत जमात की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं है हमारा, और दूसरों की जानिब से भी नहीं है, उनके कानों पे भी पहुंचे, वो लोग वहां आवाज उठाए वहां पर। इस सिलसिले में अफजल मकदूर हमारी कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट जाएगी आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले में, तो जरूर इसमें नुक्ता आएगा, वहां तक बात पहुंचेगी। अब रही ये बात कि कान पर जूं दौड़ती नहीं दौड़ती पता नहीं, लेकिन इस मौके पर मैं एक ही बात पर स्ट्रेस करूंगा कि वाकिफ का जो मंशा है, मंशा के मुताबिक की जो आलीशान इमारत तामीर हो चुकी है उसका इंसराम और इंतजाम होना चाहिए। उस सिलसिले में सबसे पहला काम यह है कि अनीसुल गुरबा यतीम खाने की कमेटी तश्कील पानी चाहिए। इस कमेटी के बाद उसके तहत ये सब आता है, उसके बाद बकाया सारे उमूर वहां के जो होने हैं, ऐसा नहीं हुआ है बल्कि डिविएशन हो गया है। हुकूमत जो है बहुत गलत जुल्म किया है, एक मानों में एक गलत नजीर कायम की है कि उसने जो है वो फरीक बन गई है, फरीक बनकर जो है माहिदा किया गया है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह कोर्ट में भी जो है ये साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे उमूर हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमको, मौसम के पेश नजर हम जो है अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि उसकी रहमत भी रिमझिम बरस रही है। ये इस बात की गम्माज है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक कामयाबी के बादान जो है सर कर रही है। मैं आप सबका इस्तकबाल करते हुए इस धरने में मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये तो हमारे दरमियान में आली जनाब प्रोफेसर अनवर साहब
जिस तरह से हमारा इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल हो, जमीयत अहले हदीस हो या मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हो, भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड, MPJ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और सोसाइटी, तंजीम आवाज, MBT, जितने भी हजरात हैं और जितने भी हमारे दरमियान में इमाम और मौजरीन हजरात हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन है, और हाल ही में हमारे दरमियान में अली बच्चू साहब भी तशरीफ लाए और हमारे बाकरी साहब भी तशरीफ लाए हैं। बहुत से जो बड़े बड़े हमारे पास तंजीमों के जिम्मेदारान हजरात हैं। अब मैं ये बात भी आप हजरात के सामने बताना चाहता हूँ कि दो मसाइल को लेकर यहाँ पर आज हम जमा हो रहे हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। वक्त जो है बिल्कुल मुख्तसर से हमारे दरमियान में रह गया है, क्योंकि मौसम की खराबी भी चल रही है। इसी के तहत मैं मेहमानों से और मुकर्रीर हजरात से ये इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये जो आज हमारा जो धरना जमा हुए हैं, यहाँ से हमारी एक एक बात तो तहखानों तक और हुकूमत के बालाखानों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इमाम और मौजरीन के ताल्लुक से हो, अनीसुल हजरात यहाँ और अपनी अपनी आरा पेश फरमाए और उसके ताल्लुक से नज़ायर। अब इसके बाद में जनाब अब्दुल अजीज साहब को दावत देता हूँ आए और जो है हमारे आज के धरना इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक और इमाम और मौज़िनीन के ताल्लुक से मुख्तसरन तकरीर फरमाए। मैं तमाम हमारे मेहमान और मुकर्रीरीन से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसा कि ऐलान किया गया है कि आज हम दो मौजू पर हमको मुतालबा रखना है, एक अनीसुल गुरबा और दूसरे हमारी रियासत के अइम्मा मौज़नीन को जो मौजूदा हुकूमत है उसने इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो इमाम साहब को 12,000 रुपये और मोहसिन साहब को 10,000 रुपये इजाज़त देंगे। लेकिन आज 7 महीने हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। और अब ये आने वाला बजट सेशन है, तो हम यहाँ से ये मुतालबा है, हमारा मुतालबा कर रहे हैं ये बजट सेशन में 4,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने माइनॉरिटी बजट जारी करने का वादा किए थे उसको पूरा किया जाए और आने वाले महीने से हमारे अइम्मा मौज़नीन को 12,000 और 10,000 रुपये इजाज़त जारी किए जाए। और अनीसुल गुरबा का तो मसला आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस आयत का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है वो हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और बिला तख़सीस इलाक़े के जिस कौम के अंदर खुद को बदलने का मादा नहीं होता उसके अंदर कोई इनकलाब की कैफियत पैदा नहीं होती। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ताकीद की है कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिस कौम को ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चुनाचे आज का ये प्रोग्राम जिसमें 2 अहम मौज़ूआत है उस पर मैं अपनी गुफ्तगू मरकूज़ करता हूँ। एक बात तो आप ये सुन लीजिए और रिकॉर्ड में भी रख लीजिए, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी अपने पास रखिए। उसमें आप मुझे जहन में आ रहा था कि राशन की दुकानों पर हज़ारों की भीड़ होती है लेकिन उतनी पुलिस जाकर वहाँ देखती नहीं है। लेकिन ये छोटे से मजमुए के लिए बेशुमार लोग आकर जो है रिपोर्टिंग करते हैं। उनको ख़तरा तो आपसे है कि ये आवाज़ कहीं जो है एक इनकलाब का पेशखीमा साबित ना हो जाए। तो असल में डर यही है। अभी मैं देख रहा था, इनके चेहरे मैं पहचानता हूँ, कई साल से देखते आ रहा हूँ इनको। तो ये तलाश करते हैं आपको। हालांकि गिनती के लोग हैं, एक 5 ख़वातीन हैं, मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी के तो सब मर्द हजरात यहाँ मौजूद हैं। इतनी सख्त मौसम की जो है उसके बावजूद भी इस अज़्म के साथ आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन अलामत है। आमतौर पर हम मायूस हो जाते हैं अपनी कौम से, लेकिन मैं कहता हूँ कि मायूस होने की क़त्ई ज़रूरत नहीं है। नाउमीद नहीं इक़बाल, अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी।
آج پانی برس رہا ہے اور یہ زرخیزی ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, اس امید سے نکل جائیے آپ. میں جو بات آگے کی کہہ رہا ہوں, ہمارے فلکی صاحب آپ بھی ذرا نوٹ کیے, ہم اس امید پر ہے. سہارے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچ لیجیے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی سافٹ اور کوئی ہارڈ ہے, لیکن یہ سیکولر کوئی بھی نہیں ہے. چنانچہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں انتخابات کے اعلان کے بعد سے لے کر یو پی سے لے کر ایم پی تک, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آواز کرنے والا نہیں ہے آپ کی تائید کے اندر. تو اس لیے کہ سیکولرزم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اب یہ موقع آ گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کھل کر بات کریں اپنے مطالبات کو, خوف سے نکلیں. ہمیں امید ہے کہ شاید یہ بچا لے گا, وہ بچا لے گا, یہ بچا لے گا. 75 سال کے اندر آپ کو کوئی بچانے نہیں آیا. جمشید پور میں نہیں آیا, اور آپ کے بھیونڈی کے اندر نہیں آیا, مظفر نگر میں نہیں آیا, اور کہیں نہیں آیا. کوئی بچانے آپ کو نہیں آیا. آپ ویسے کے ویسے اپنے مسائل کے ساتھ ہیں. اب کیا کرنا چاہیے ایک جمہوری ملک میں؟ اپنی آواز کے اندر دم خم پیدا کیجئے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. اگر آپ متحد ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے ٹکرا کر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی. یہ میرا آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کے اپنے ہاتھوں میں موجود ہے. آپ دوسروں کے ہاتھوں میں تلاش مت کیجئے. آپ کو میں بہت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, یہ پورے ہندوستان کو پھرنے کے بعد میرا یہ نتیجہ ہے کہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طرف دیکھیے. آپ کو معلوم ہوگا آپ کا جواب ہے. اب جہاں تک 2 مطالبات ہیں وہ واضح طور پر آ بھی گئے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں, آپ نے انتخابی منشور کے اندر وعدہ کیا تھا کہ مؤذن اور اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ اس کے پابند ہیں. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کانگریس کو کہ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہماری دوستی وصولوں کے ساتھ ہے, مسائل کے ساتھ ہے, اور اقلیتوں کے ساتھ ہے, اور مارجنلائز کمیونٹیز کے ساتھ ہماری ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری آواز نہیں سنیں گے, دبا دیں گے, تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کو اپنے پیش رووں کے جو حالات ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا, ان کے نتائج کو سامنے رکھنا ہوگا. تب آپ کو معلوم ہوگا. کل وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے, میری ملاقات ہوئی تھی, میں نام لینا نہیں چاہتا, انہوں نے کہا کہ آپ کا تجزیہ غلط ہے, ہم اقتدار پر آ رہے ہیں. آج آپ پوچھئے ان سے, آج اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ اقتدار کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. عوام جس کو چاہتے ہیں تختے پہ لاتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں وہ تخت پر لاتے ہیں. یہ عوام کے ہاتھوں کی بات ہے. میں آپ حضرات سے رخصت ہوتے ہوئے ان 2 مطالبات کی تائید کرتا ہوں. اور اگر ہماری بات نہیں سنے گی تو ہم یہ وارننگ دیتے ہیں کہ جب کوئی نہیں سنتا, بات درد مندوں کی بات اور بڑھتی ہے, مختصر نہیں ہوتی. آج یہ چھوٹی سی جگہ ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ارے ان کو دبا دیں گے, اس کو بھیج دیں گے, اس کو بھیج دیں گے. ہم ایسے زرخریدوں کو بہت دیکھ چکے ہیں, ان سے دبنے والے نہیں کہ باطل سے دبنے والے. اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ مطالبات ہمارے مؤذن کے بارے میں ہیں. آپ ان کے وقار کو سامنے رکھیے. مؤذن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اللہ کے نام پر بلانے والا ہے. اے ٹھہر مؤذن, میرا دل دھڑک رہا ہے, کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مستی اذان سے. یہ کیفیت ہوتی ہے اذان کی. اور امامت کا بھی وہی مقام ہے جس کو اقبال نے کہا, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور آخری بات اس فیصلے کے بارے میں انیس الغربا کے, جس پر گزشتہ بھی ہم میڈیا پریس پر بات کر چکے ہیں, اس کو ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جس کا پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے. جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے حوالے اس کو کرنا چاہیے. اور یہ جو سازش رچی گئی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کی بازیابی تک بھی ہماری یہ تحریک انیس الغربا کی باقی رہے گی. مطالبہ ہم کرتے رہیں گے, اور ہم یہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ حصار جبر کوئی نہ کوئی تو گرائے گا. لاکھ مسائل آئیں, لیکن یہ جو مصائب ہیں اس سے ہم نکل کر بتائیں گے. اور ہم اس اعتبار سے مطالبہ کرتے ہیں, موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس پورے میدان کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہے, اور شانہ باشانہ ان کوششوں کے اندر ہم لگے رہیں گے. آج 1-2 ہیں, لیکن کل ایک مجموعہ جمع ہوگا.
آپ وہ بہترین انداز میں ہم کو جھنجھوڑا ہے. سبق پھر بڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر بڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو ہمارے درمیان میں امام معززین حضرات بھی ہیں اور ایک حساس مسئلے کو لے کر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کے بعد جناب شہید الرحمان صاحب جو ٹولی چوکی سے آئے ہیں، امام معززین کے تعلق سے آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں. مختصراً ہمارے ائمہ موجود نے ڈسٹرکٹوں سے کیا ہے، ان کا بھی آپ سب کا بھی جو حضرات ہیں، ڈسٹرکٹ حضرات سے بھی جو امام اور معززین حضرات آئے ہیں، ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کسی یتیم کی تربیت ہوتی ہو، دیکھ بھال ہوتی ہو، ایسا شخص، اور میں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جنت میں اس طرح قریب رہوں گا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین اور محتاجوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یتیم کی تربیت اور دیکھ بھال کی بڑی فضیلت ہے. چونکہ اس مجلس میں انیس الغرباء کے نام سے جو یتیموں کا ایک ادارہ تھا اور مکمل انتظامات 100 سال سے ہو رہے تھے، یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک یہ کہ بہت شکایت یہ آتی ہے کہ لوگ ایسے دھرنوں میں شریک نہیں ہوتے، لیکن تعداد کی کے بجائے ایک انسان کے ہمت اور کوشش اور ثابت قدمی کی اصل ضرورت ہے. اگر آدمی منزل مقصود تک تنہا چلے تو چلتے چلتے قافلہ بن جاتا ہے، لیکن اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ جانب منزل تنہا چلے لیکن چلتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یہ شکل ہم اشعار میں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں. جتنے حضرات اسٹیج کے اوپر ہیں، خصوصاً جناب مولانا خیر الدین صوفی صاحب میں جو ثابت قدمی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ جمع ہوئے اور کتنے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. جو موضوع اٹھانا ہے وہ اکیلے ہی آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. اوقاف کا مسئلہ ہے یا ائمہ کا مسئلہ ہو، مؤذنین کا مسئلہ ہو یا انیس الغرباء کا مسئلہ ہو، یہ سب اوقافی جائیداد سے متعلق ہے. آج سے 30 سال پہلے میں نے قاضی، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، قاضی مجاہد القاسمی صاحب، جو مسلم پرسن اللہ کے صدر بھی تھے، انہوں نے فرمایا تھا گجرات میں ایک جلسے کے اندر، فرمایا صرف دلی کے اندر اوقافی جائیداد اتنی تعداد میں ہے، اتنی مقدار میں ہے اور اتنی جائیداد ہے، اگر وہ تمام کی تمام جائیداد حکومت مسلمان تنظیموں کو اگر دے دے تو پورے انڈیا کے جتنی بھی تعلیم کے مسئلے ہیں، دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، ساری تعلیم کے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف دلی کے اندر اتنی جائیداد ہے. اگر پورے انڈیا اور بھارت اور ہندوستان کی جائیداد کا اندازہ لگایا جائے، خود حیدرآباد کے اندر ہمارے اکابر و اشراف اللہ تبارک و تعالی جائیداد جو وقف جنہوں نے کیا تھا دین کی خدمت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت بارش کرے کہ انہوں نے بڑی مستقبل کو دیکھ کر یہ کام کیا تھا. اور جمہوریت کے اندر، جو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں ہمیں حق ملتا نہیں ہے. جمہوریت میں ہمیں حق چھیننا پڑے گا، لینا پڑے گا. لیکن یہاں چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا حصہ لیا یا کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں. اوقافی جائیداد اتنی زیادہ ہیں، اگر ہماری جائیداد کو ہمارے حوالے یا وقف جو ادارہ ہمارا ہے اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو یہ چیز ہم اپنی چیز مانگ رہے ہیں. ہم دوسروں سے یا حکومت سے یا ٹیکس کے پیسے ہم ان سے نہیں مانگ رہے، بلکہ ہماری چیز ہے، ہمارے حوالے کر دیے جائے تو مدارس ہوں، مساجد ہو یا ادارے ہوں، یتیم و مسکین کے سب ادارے بغیر کسی چندے کے یہ کام ہو سکتا ہے. اس لیے ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک تو کم تعداد کو نہ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت جیسے ملک میں ہے تو ہم اپنا حق جب تک اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اور قانون نے اس کا حق دیا ہے اس وقت تک ہمیں حق نہیں ملے گا. اور تیسری بات یہ کہ ہم مانگ نہیں رہے ہیں،
بلکہ ہم اپنا حق واپس لینا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے لیے جو حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہے۔ پورا یہ دینی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے کامیابی کا اللہ تعالی ذریعہ بنائیں گے۔ یہ دو تین چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اللہ تعالی اسے قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا سعید الرحمان صاحب۔ اور ہمارے درمیان میں مہمان مقررین حضرات کی کافی بڑی فہرست ہے، کیونکہ وقت کا بڑا تقاضا ہے، تو اس کے بعد میں سب سے مولانا جناب علیم خان فلکی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں علماء، ائمہ اور موضوعین کے تعلق سے اور ادارے انیس الغرباء کے تعلق۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی بھائیوں اور بہنوں، میں بڑی مایوسی کے ساتھ آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے بے انتہا خوشی ہے۔ صوفی خیر الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ جو 15-20 لوگ جمع ہوتے تھے، ماشاءاللہ سے 100 کے قریب جو لوگ جمع ہیں، یہی انشاءاللہ ہماری کامیابی کی ضامن بات ہوگی، کیونکہ جیسا پروفیسر صاحب نے بھی کہا بازوبی پروگرام ہو رہا ہے، ایک 4-5 ذاتیں اگر متحد ہو سکتی ہیں تو مسلمان تلنگانہ میں تو حیدرآباد میں 40 لاکھ ہیں، اور 40 لاکھ ٹوٹل آبادی میں 18 لاکھ مسلمان ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے آپ کی ہمت افزائی کے لیے، اگر آپ گوگل سرچ پر جائیں اور 3.5% ریولوشن 3.5 ریولوشن ٹائپ کریں تو آپ کو ایک عجیب و غریب چیز ملے گی۔ دنیا کے 300 سے زیادہ انقلابات جو سماجی طور پر، سیاسی طور پر آئے ہیں، اس کی مکمل اسٹڈی کی گئی ہے، جس میں عرب اسپرنگ بھی ہے، جس میں انڈیا کی آزادی بھی ہے، جس میں ایران وغیرہ تمام کی اسٹڈی ہے۔ 3.5 ریولوشن، اس میں ایک بات کہی گئی کہ آبادی کا صرف 3.5% حصہ اگر سڑکوں پر آ جائے تو انقلاب آتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی تعداد دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اتنی بارش کے باوجود، جبکہ بہانہ بالکل ویلڈ تھا، شرعی طور پر بھی ویلڈ ہو سکتا تھا یہ کہ بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگوں نے قربانی دی۔ انیس الغرباء از ناٹ دی فرسٹ اور لاسٹ ایشو۔ ایسے ایشو تو ہر مرتبہ آتے رہیں گے، آپ جب ملتے رہیں گے پتہ چلے گا کہ پچھلا ایشو کیا تھا یاد نہیں ہے، لیکن 10 ایشو ایسے نئے آ گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قبرستان میں جمعے کی نماز کے بعد آپ قبرستان جائیے، جب بھی جاتے ہیں 8-10 نئی خبریں ملتی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے جمعہ کو آئیے، یہ خبریں پرانی ہو گئی، پھر نئی خبریں آ جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی تہذیب، زبان، دین، کلچر، شناخت، مذہب پر اتنی تیزی سے حملے ہو رہے ہیں کہ بہت تیزی سے خبروں میں چینج ہو رہی ہے۔ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو، بالخصوص یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اضلاع سے بھی امام مؤذن آئے ہیں۔ آپ تعداد پر مت جائیے، ہم کو جتانے والی چیز آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کی جو محبت اور خلوص ہے، جو گاؤں سے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں ہیں، یہ جذبہ ہم کو انشاءاللہ کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہاں صرف امام اور مؤذنین کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ آ گئے، خدا را ایسا مت کیجیے۔ چاہے جس کا مسئلہ ہو، چاہے جو ایشو ہو، صوفی خیر الدین صاحب کی کال آ جائے اور آپ سمجھیں یہ امت کا مسئلہ ہے۔ خالی مؤذنوں کا مسئلہ، اماموں کا مسئلہ حل ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، خالی ٹیچرز کا مسئلہ حل ہونے سے نہیں ہوگا، خالی اوقاف کی کچھ جائیدادیں مل جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو جس تیزی کے ساتھ ہماری مسجدوں کو، ہماری آبادیوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے۔ اس کے لیے 3.5% یعنی کہ 18 لاکھ میں سے 7,000 لوگ سڑک پر آ جائیں تو دیکھیے، اسی مقام پر آج سے 3-4 سال پہلے NRC، یہی عبدالعزیز صاحب تھے، یہی باقری صاحب تھے، صوفی خیر الدین تھے، انہوں نے جو KCR کو چیلنج کرا تھا، KCR کو آج اس کی اوقات معلوم ہو گئی۔ رویندر ریڈی صاحب، آپ کو بھی یہ آپ کی اوقات معلوم ہو جائے گی، کیونکہ 75 سال ہو گئے۔ ذرا یہ اٹھائیے اوپر، مسلمانوں سے انصاف کرو۔ 75 سال سے ان امیدوں میں بچے کو جیسے
बहलाते हैं कि बेटा सुबह उठ जाओ तुमको प्लेन दिला दूंगा, सुबह उठ जाओ तुमको बाइक दिला दूंगा। मुसलमानों के साथ 75 साल से यही हो रहा है। मुझे हफीज़ मीरठी याद आ रहे हैं, ये कैसी मंजिल है, कैसी राहें कि थक गए पाँव चलते चलते, मगर वही फासला है कायम जो फासला था सफ़र से पहले। दोस्तों, इल्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी पे इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम हम खुद देंगे। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया मैं यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, इस मज़बूत रस्सी को पकड़ो तुम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी पहली साइन मुझे नज़र आई है कि सूफ़ी खैरुद्दीन साहब की आवाज़ बेकार नहीं जा रही है, ये हवा में नहीं जा रही है, ये दूर दूर तक जा रही है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, हर इशू पर साथ दीजिए। मास स्ट्रेंथ इज़ द मास्टर की टू द पावर। अम्बेडकर ने कहा था, ये 1400 साल पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना उसीकुम बिल खम्स अल जमा, तुम इज्तिमाइयत इख्तियार करो, जमात मजबूती से पकड़ लो। इंशाअल्लाह अगर ऐसा बटे हुए रहे, दीवान खानों में बैठे रहे, बारिश के बहाने करे तो कुछ नहीं होगा। और आखिरी एक दो बातें अर्ज़ करूँगा दोस्तों। अक्सर एजुकेटेड तबका जब हम अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो ये कहता है कि भाई अनीसुल गुरबा चंद एक 100, 150, 200 बच्चों का मामला था, लेकिन ये तो 25-30 हज़ार बच्चों का मसला हल कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा हुकूमत की तरफ से मदद है। दोस्तों, ऐसी मदद नहीं चाहिए जो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को दफन करके करे। अगर अनीसुल गुरबा की जायदाद जिस पे बिल्डिंग बना के देने का वादा किया, हमको खुश कर दिया कि चलो हमारी एक मीरास तो बाकी रही, एक असासा तो बाकी रहा। अगर वो असासा उसके बुनियादी अगराज़ व मकासद के साथ कायम होता, जहाँ से निकलने वाले यतीम बच्चियों को शादी तक, बच्चों को जॉब तक, दीन और कल्चर और ज़बान की पूरी दौलत के साथ निकलते, तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी। अब जो निकलेंगे वो स्टेट एजुकेशन सिलेबस के तहत निकलेंगे, ना वेंकट रेड्डी में फ़र्क रहेगा, ना मोहम्मद गफूर खासी में फ़र्क रहेगा, वही जॉबलेस लोग रोडों पे फिरेंगे। ऐसी इमारत का क्या फ़ायदा है हमको अनीसुल गुरबा के जो असल अगराज़ व मकासद थे, जो वफ़ करने वालों की नीयत थी, उस नीयत को क़ायम करने वाली कमेटी के साथ चाहिए अनीसुल गुरबा। ऐसी कमेटी नहीं चाहिए जिसमें हुकूमत के चमचे बैठे, हुकूमत के खुशामद पसंद बैठे। जैसे आप देखते हैं उर्दू अकेडमी, कौन है भाई सदर को उर्दू नहीं आती। उर्दू अकेडमी के ज़िम्मेदारों को उर्दू नहीं आती। औक़ाफ़ के ज़िम्मेदार जिनको बनाए गए हैं उनको वफ़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो खुद जाके मालूमात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या। अनीसुल गुरबा के मसला ये भी तो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ में आता है, और इसी के ज़िम्मेदारों को ये नहीं पता कि इसको क़ायम किन लोगों ने किया, किन मकासद के साथ किया। और इसके साथ ख़ुद अनीसुल गुरबा जैसे मुसलमानों के बेशुमार इदारे, जिसके बुनियादी इदारा किसी भी मस्जिद की कमेटी को ले लीजिए, ये कमेटी से लेके बड़े बड़े कमेटियों तक हमारे लोग भी कभी भी इस्लाम के लिए नहीं जिए, अपने पेट भरने के लिए जिए। तो सूफ़ी खैरुद्दीन साहब की क़यादत में हम ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रखेंगे जब अनीसुल गुरबा को न सिर्फ उसकी जगह मिलेगी, न सिर्फ उसका हक़ मिलेगा, बल्कि वो कमेटी वजूद में आएगी जो इसके विक़ार को बाकी रखेगी। और हम इंशाअल्लाह हमेशा सूफ़ी खैरुद्दीन साहब की क़यादत में हम साथ चलेंगे, हम साथ देंगे, जहाँ बुलाएंगे हम आते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली खान फरजी साहब। दो तरह के उन्वान आप देखते रहे, बोल रहे थे, बोलने का बात क्या है, मीडिया के हज़रात के ज़रिए से हुकूमत तक जो पैगाम उनको पहुँचाना है, आज हम यहाँ जमा होकर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पर अभी मीडिया के हज़रात, क्योंकि ये जो न्यूज़ वाले होते हैं ये 5 बजे तक जो है अपनी अपनी न्यूज़ों को अपने अपने चैनल तक पहुँचा देते हैं, फिर इसके बाद इसको नशर कर दिया जाता है। तो क्यों ना हमारा आज का ये प्रोग्राम कल ना पड़ जाए और नशर करने पर आ जाए। इसीलिए मीडिया के हज़रात चाहते हैं कि कुछ बाइट और जो है यहाँ पर जो है कुछ तकरीर वो रिकॉर्ड कर हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हज़रात अपनी अपनी जगह को बैठे रहें। इंशाअल्लाह इस मीडिया के
बैठ के बाद फिर उसका जो है सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आइए नीचे आइए आप तमाम हजरात वैसे ही तशरीफ रखें, सिर्फ फोटोग्राफी के बाद फिर जैसे आप चलते रहेंगे। हमारे नहीं भाई तो ये भी लो शरीफ इमाम नजर अफराद कोई भी अफराद न गए। क्या गड़बड़ कर रहा है हमारे को अन्ना स्लोगन है, कुछ आवाज करो, कुछ स्लोगन करो। आ जाइए मरीन साहब, सर कुछ स्लोगन कर, आवाज करो। औकाफ की जायदाद को बचाना होगा, अनीसुल गुरबा को बचाना होगा, वाकिफ के मंशा को बचाना होगा, तकमील करना होगा। औकाफी जायदादों की हिफाजत करो, अइम्मा और मौज़िनीन के जो वजीफा है उसको बढ़ाओ आप अपने वादे के मुताबिक। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अनीसुल गुरबा बचाओ, टिमरीज हटाओ, 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 अनीसुल गुरबा बचाओ, टिमरीज हटाओ। आवाज दो, आवाज दो, भाई लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, इनकलाब 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 जिंदाबाद। थोड़ा मैं लगा रहा हूँ। थोड़ा पीछे जी, तो भी साहब ये पकड़ लो चलिए नहीं भाई जी साहब बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम 21 जुलाई को इंदिरा पार्क पर दो मौज़ूआत पर यहाँ पर धरना देने के लिए जमा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस धरने में हमारे शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना अज़ला से भी इस धरने में शरीक होने के लिए काफ़ी लोग आए हैं और हमारे शहर हैदराबाद की मौजूद शख्सियतें यहाँ पर सब तमाम के तमाम ठहरे हुए हैं। सबका ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं और सबका एक ही मकसद है, जो अनीसुल गुरबा पर जो नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है, जो टिमरीज के हवाले किया गया है और जो अग्रीमेंट किया गया है, वो अग्रीमेंट को जो है ना हटाना चाहिए। अनीसुल गुरबा की साबिक़ा अज़मत रफ्ता की बहाली तक हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि ये यतीम बच्चों के लिए अनीसुल गुरबा बनाया गया था। वो 103 साल तक चलता रहा, लेकिन साबिक़ा और मौजूदा हुकूमत ने एक साजिश के तहत 7 मंजिला इमारत को टिमरीज के हवाले कर दिया गया है। हम उसकी बाजियाबी के लिए जंग लड़ रहे हैं और उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेंगी जब तक कि हम अनीसुल गुरबा को हासिल नहीं कर लेते। और हमारा ये मुतालिबा है कि जिस तरह साबिक़ में इंडोमेट के ज़ेर निगरानी जो अनीसुल गुरबा चलता था, तो उसके तहत शहर के ज़ियासत शख्सियतों की कमेटी बनाई जाती थी। अब इस वक्त जो ना अनेक चॉकलेट पॉलिसी इख्तियार करते हुए कुछ जो ना मुलाजिमीन की कमेटी बनाई गई है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम ये मुतालिबा करते हैं कि शहर के जो शख्सियत यहाँ तौर पर अनीसुल गुरबा के इदारे में जो ना दाखिलों का आगाज़ किया जाए, ये हमारा ये मुतालिबा है। और दूसरा अहम मुतालिबा, हमारी कांग्रेस हुकूमत में ने इख्तियार से आने से पहले हमारे अइम्मा मौज़िनीन से वादा किया था कि 12,000 और 10,000 रुपये इजाज़त दिए जाएंगे, लेकिन आज 7 महीने का अरसा हो चुका है, इसके ताल्लुक़ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बजट सेशन है, पहले अबूरी बजट जो ना जारी किया गया था, अब मुकम्मल का वक्त आ गया है।
और 4000 करोड़ रुपए बजट जारी किया जाए और हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन को 12,000 और 10,000 जो वादा किए थे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, आपका वादा याद दिला रहे हैं। और इमाम मौज़नीन के एजाज़िए आप एहसान नहीं कर रही है, हमारा हक है, ये हमारा हक है और हम हक लेकर ही उठेंगे, लेके रहेंगे जब तक हम तुम्हारा दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेंगे, हमारा हक हम लेंगे। वो ज़माना चलेगा और हम फौरी तौर पर हम ये बजट इजलास में हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इमाम मौज़नीन के जो इजाज़े बढ़ा जाए। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीगर मज़ाहिब वालों को जो महाना ग्रीन चैनल के ज़रिए पे स्केल दी जा रही है, हमको उस पर एतराज़ नहीं है, वो भी हमारे भाई आप दीजिए, लेकिन हमारे मौज़ून इमाम क्या करे साहब, हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? क्या हम बराबर के शहरी नहीं हैं? हम हुकूमत को टैक्स नहीं देते? क्या हम मुल्क की हिफाजत में हमारा हिस्सा नहीं है? मुल्क की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं है? क्यों हमको दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है? अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे इमाम मौज़नीन को भी ग्रीन चैनल के ज़रिए हर महीना पाबंदी के साथ एजाज़िया देना चाहिए, अनीसुल गुरबा को आज़ाद करना चाहिए और चलिए, किसका है ले लीजिए भाई, किसका है लेना है? नहीं था, पूरा वही था। कराम, आप हज़रात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। ये अभी प्रोग्राम इख्तिताम को नहीं पहुंचा, अभी हमारे दरमियान में मेहमान आज इस धरने में मैं सुबह क़ब्ल आज के इस प्रोग्राम में जो ये धरना प्रोग्राम रखा गया है, एक बात का क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। यहाँ आए हुए फ़र्द एक एक आइम्मा मौज़ीन और यहाँ स्टेज पे बैठे जो तंजीमों के सरबराहान हैं, ये तमाम को सरकार मीडिया ये ना समझे कि ये एक फ़र्द वाहिद है। एक एक शख्स हर जुमे के दिन हज़ारों लोगों से खिताब करने वाले लोग यहाँ मौजूद है। ये शहर के अजला के तेलंगाना की पूरी क्रीम यहाँ मौजूद है। अगर ये लोग जब अपने पे आ जाएंगे तो हैदराबाद या धरना चौक कम होने लग जाएगा। आज यहाँ बैठे लोगों को सिर्फ किसी ने कहा था, मैं ये कह रहा हूँ आपको भी कहना पड़ेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं बोलूँगा अभी तो ये अंगड़ाई है, आप बोलेंगे आगे और लड़ाई। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, न हम अपना हक मांगते। साथियों, आज हम यहाँ स्टेज पे और मीडिया के सामने ये बात का ऐलान कर रहे हैं, जो इनकलाबी होता है, जिसको कौम और मिल्लत की हमदर्दी पहले सामने दिखती है, वो हुकूमतों का गुलाम नहीं होता, वो कौम का गुलाम होता है। जो कौम का गुलाम होता वो हुकूमतों का नहीं होता, और अल्लाह उसको किसी के सामने झुकने भी नहीं देता। अफसोस की बात यह है, यही धरना चौक था, खैरुद्दीन सूफी साहब थे, यहाँ बैठे ये तमाम लोग थे, हुकूमत BRS की थी और मैं उसका एक नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ पर आकर भी हुकूमत के खिलाफ बात किया मैंने। और आज अफसोस की बात है, जो कल तक मुसलमानों को कह रहे थे सब मिल जाएगा,
420 वायदों की बात हुई थी, अहम्मा मौजूद की बात हुई थी, आते ही कहा गया था हर मस्जिद में, आप कसम खा के बताइए, आप हाथ उठा के बताइए कि कांग्रेस का हर लीडर आके बोल रहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको 12,000 और 10,000 रुपए देंगे। कहा था या नहीं कहा था? एक एक गारंटी कार्ड बांट रहे थे ये लोग। आज कहाँ गया इनका गारंटी कार्ड? कहाँ है वो मुसलमान? कहाँ है वो शब्बीर अली? कहाँ है वो कांग्रेस के लोग जो कह रहे थे मुसलमानों केसीआर को पहचानो, मुसलमानों फुला को पहचानो? आज तुम लोग कहाँ हैं? कौम की बात जब आती है वो मर्द मुजाहिद होता है जो रोडों पे डरता है, कौम के साथ रहता है। तुम कौम के साथ नहीं, एक पार्टी के साथ हो, गुलाम हो तुम। ऐसे गुलामों को बाहर आना चाहिए, ऐसे गुलामों की गुलामी करना बंद करना चाहिए हमारे को। आइंदा वोट मांगने आए तो आप लोग सीधे तरीके से पूछिए, ए गुलामों, ए पार्टी के गुलामों, कौम के गुलाम नहीं बने तुम, आगा मुस्तफा के गुलाम नहीं बने तुम, बने एक सियासी पार्टी के गुलाम बने। केसीआर या रेवंत रेड्डी की गुलामी करना छोड़ डालो। अगर तुमको वाकई गुलाम बनना है तो यकीन मानो कौम और मिल्लत के साथ रहो। ये कौम और मिल्लत तुमको 4 खांधे ले जाने वाली है, तुम्हारे पे रोने वाली है। अफसोस की बात है, अगर अनीसुल गुरबा को जिस तरह से हमने कहा है कि वो अवामी नुमाइंदों को, कौम के बेताल्लुक सियासतदान को, मैं भी नहीं चाहता कि उसमें रहना, बेताल्लुक सियासतदान को उस कमेटी के सरबराह बनाना चाहिए। और अनीसुल गुरबा वो कमेटी के हवाले कीजिए। 1000 से ज्यादा यतीम असीर बच्चे उसमें रह सकते हैं और उनकी निगरानी सरकार से हम रुपया नहीं लेना चाहते। हम 1000 बच्चों को लाने तैयार है और आपसे सरकार से 1 रुपया भी उसके लिए लेने तैयार नहीं है और उसका पूरा चलाने की जिम्मेदारी भी कमेटी लेने तैयार है। आपको हमारी चीज हमारे हवाले करने में क्या दिक्कत है? हम पैसा नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, आपसे फंड भी नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि अनीसुल गुरबा हमारे हवाले कीजिए। हम यतीम असीर बच्चे जो सरकारी मदरसों के अंदर, टैमरिस के अंदर, खास बात यह है कि नई सरकार आते ही टैमरिस को 50% नॉन माइनॉरिटी के हवाले कर डाली है। अब उसमें जो हो रहे हैं 50-50 हो रहे हैं। अब अनीसुल गुरबा में जो मुसलमानों का इदारा है, वक्फ का इदारा है और उसके मंशे वक्फ के तहत सिर्फ और सिर्फ यतीम असीर बच्चे रहना है उसमें। और टैमरिस में ईद बारात को हम कहाँ जाएंगे? यतीम असीर बच्चे कहाँ जाना? ईद है, बारात है, छुट्टियाँ हैं, कहाँ जाना? वही उनका घर है, वही उनके माँ बाप का प्लेस है और उसके सरबराह ही उनके माँ बाप होते हैं। मैं चाहूँगा उसको फौरी आप एक कमेटी के हवाले करें। आप पैसे न मत दीजिए, हमें सिर्फ उसके चाबियाँ हवाले कीजिए, टैमरिस को वहाँ से बर्खास्त कीजिए। दूसरा मुतालबा हमारा आयमा मौजिन के लिए, अगर ये बजट के अंदर ऐलान नहीं करती है सरकार तो हम यकीन दिलाते हैं कौम और मिल्लत के हर जुमे की मस्जिद के अंदर ऐलान होगा और यहाँ पर ही ऐसा धरना होगा जिससे कांग्रेस को हल जाना पड़ेगा। देख लेना, यही सूफी साहब होगा। इजलास के बाद अगर बजट इजलास में हमारा फैसला नहीं होता है आयमा मौजिन का तो बड़ा धरना यहाँ लगाने का ऐलान हम अभी करते हैं यहाँ पर। और साथ ही कहता हूँ कि आज के, मैं बार बार कहता हूँ, आप ये मत देखिए कि आप कितने हैं, आप ये देखिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आप यतीम असीर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर ये मुसलमानियत जो फैली है, परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम को यतीम और असीर बताकर ये बताया कि इनसे ज्यादा हकदार और कोई नहीं है। ये उनके साथ रहने वाले उनके भाई है, उनके बच्चों के हिसाब में आप भी आए। मेहरबानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई को आगे बढ़ाकर, अगर हक के लिए, याद रखो, अगर ये तंजीम अगर छोड़ देते हैं हम तो आने वाले वक्त में हमें मसाजिद भी छोड़ देना पड़ेगा, कब्रिस्तान भी छोड़ देना पड़ेगा और सरकार हमसे खींचने तैयार हो जाएगी। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर एक मरतबा या तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग इस तंजीम को, इस तरीके को, इस धरने को आगे से आगे बढ़ाइए और साथ ही साथ अपनी जुमे की मसाजिद के अंदर अपने खुतबों के बाद बराए मेहरबानी सरकार के ये 2 नजरिया प्रोग्राम को आप ज़रूर बताइए। आप बताइए अवाम को कि लोग 420 पैदा करे और हमारे साथ 420 ही कर रहे लोग।
ये 420 वायदे नहीं करे मगर 420 ही जरूर कर रहे हैं हमारे साथ। इसके लिए आप लोग उठिए, बात कीजिए। खुदा हाफिज। जंगल आगे हमारे सामने से बात कर रहे थे। इसके बाद अब्दुल सत्तार साहब को दावत देता हूँ और जितने हमारे मुकर्रीर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करें, क्योंकि वक्त का तकाजा है। आप हजरात बैठे रहें, उसके बाद सिकंदरुल्लाह साहब भी हमारे सामने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदर इजलास, अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्ग हजरात, ख़वातीन हजरात, तंजीम आवाज़ की जानिब से मैं अब्दुल सत्तार सिटी सेक्रेटरी की हैसियत से मुखातिब कर रहा हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि अनीसुल गुरबा को बहाल किया जाए, तिमरिस को फ़ौरन हटाया जाए। और दूसरा डिमांड यह है कि आपने जो इंतखाबात में वादा किए थे इमाम और मौज़िनीन के ताल्लुक़ से, फ़ौरन जो है उस पर अमल आवरी किया जाए, वरना आने वाले दिनों में यही तंजीमों के साथ साथ तमाम तेलंगाना के इमाम और मौज़िनीन को मुत्तहिद करके बहुत बड़ी तहरीक जो है चलाने पर हम मजबूर हो जाएंगे करके हुकूमत को फिर एक मरतबा इंतबा दे रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, हुकूमतें मुसलमानों के आँख फोड़ देते हैं, बदले में चश्मे दान करते हैं। ऐसे दान की हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस इंदिरा पार्क के पास हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं, जो आपने वादा किए थे तो तमाम वादों को अमली जामा पहना जाए। और बार बार जो है जिस तरह हर बार हुकूमतें बदलती हैं और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वादे करके फरामोश कर देते हैं और ये समझते हैं कि जो है उनको एक चॉकलेट दे दिया जाए या कुछ वादे कर दिया जाए, फिर जो है हमको मुंतखब करेंगे, हुकूमत में दोबारा लाएंगे करके हर हुकूमत वाले जो भी इक़्तिदार में आते हैं वो समझते हैं। इसलिए उनको जो है एक खौफ तारी करना है या खौफ दिलाना है, तो ये हमारे अनीसुल गुरबा का जो हमारा हक़ है इसको किसी भी तरह से हासिल करना ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में हमारे तमाम वक़फ़ी जायदादों के साथ साथ मसाजिद व कब्रिस्तान भी जो है इसी तरह से वो छीन कर औरों को या दूसरे किसी कामों को जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे या उस पर जो है काबिज़ हो जाएंगे। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि अनीसुल गुरबा आखिर क्या चीज़ है, आप किसके मकसद से जो है बनाया गया है। पिछली हुकूमतें जो है इसमें जो है जैसे अनीसुल गुरबा था उसको बहाली के लिए और उसमें जो भी यतीम बच्चे हैं उनके डेवलप के लिए, उनके बेहबूदी के लिए जो है बनाया गया है। लेकिन वैसे बच्चों को हटाकर आप तिमरिस को दे देना कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ की जो है इंसाफ है? ये जो लोग समझते हैं कांग्रेस हमारे साथ इंसाफ करेगी या कांग्रेस पार्टी जो है हमारे लिए बेहबूदी के काम करेगी, ये सरासर गलत है। हर हुक्मरान जो है हमको इस्तेमाल कर रही है अज़ीज़ान मोहतरम। इसीलिए हमको फ़ौरन जो है कांग्रेस हुकूमत से दबाव डालना चाहिए, तिमरिस को जो है हटाकर फ़ौरन जो है यहाँ पे ये इसको अनीसुल गुरबा को बहाल करना चाहिए। और हो सके तो लड़के और लड़कियों को, तलबा और तालिबात को यहाँ पे तमाम तेलंगाना से जोड़कर यहाँ पे जमा करते हुए इनको जो है तालीम के साथ साथ दीगर जो अशिया, दीगर जो है पेशा जो है सिखाए। और भी बहुत से डेवलपमेंट के काम हैं, इस तरह से जहाँ पे अमल कर सकते हैं। ये सब अमल करने के बजाय इसको तिमरिस को दे देना ये सरासर जुल्म है मुसलमानों के साथ। इसके सख्ती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का हम जो है मजम्मत करते हैं और आने वाले दिनों में ये तमाम जो मुसलमानों के साथ वादे किए थे कांग्रेस हुकूमत, उसके अमल आवरी के लिए मुतालबा करते हुए जो मौका मुझे दिया गया, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इन बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया भाई दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो इदारा अनीसुल गुरबा है इसके अंदर जो है KG से PG तक की तालीम का इंतज़ाम और इंतज़ाम करने का एक सदी से जो है काम चलता आ रहा है। गुज़िश्ता जब हमने मीडिया प्लस में कुल जमाती एहतजाजी प्रोग्राम रखा था उसमें हमने आवाम के सामने, मीडिया के सामने
ایسے ایسے ابناء قدیم یعنی انیس الغربا سے جو تعلیم حاصل کر چکے تھے، ویسے 4 سے 5 جو ہے حضرات کو بھی ہم نے جو ہے سنا تھا کہ کس طرح سے جو ہے ادارہ انیس الغربا چلتا تھا اور کس طرح سے وہاں پر جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو حالات پیش آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ میں اب پھر جو ہے اپنے اس کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے جناب سکندر اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ MBT آپ جو ہے اپنے ٹیم کے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بہت ہی بڑے بڑے ہستیاں ہیں، میں فرداً نام لینا بہت کم وقت ملا ہے، تو آج کا موضوع جو ہے انیس الغربا بچاؤ اور موزنوں کے پیشماموں کے تنخواہیں جو نہیں مل رہے ہیں برابر، وہ موضوع پہ آج اندرا پارک پہ خیر الدین صوفی صاحب کی صدارت میں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ موسم تو بارش کا ہے، مگر میں اپنا قول و فعل بیان کرتا ہوں کہ بارش ہو یا طوفان ہو، اگر یہ سکندر اللہ خان کی جان بھی چلے جائے، انیس الغربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے مجھے منظور ہے۔ میں مجلس بچاؤ تحریک کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ مجلس بچاؤ تحریک ہمیشہ سے روز اول سے مظلوموں کا کام کرتی آئی ہے۔ میں بہت سارے آرگنائزیشن سے اٹیچ ہوں اور ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ رہیں گے جو مظلوموں کا آواز پہ کام کریں گے۔ ہمارے خیر الدین صاحب مسلم یونائٹڈ فیڈریشن بنائے، وہ تنظیم کا میں بھی وائس پرنسپل ہوں۔ آگے بھی جو بھی تحریک کام کرے گی، مسلم یونائٹڈ فیڈریشن ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، مسلمانوں کی آواز کے لیے برابر ہم لبیک کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ شکریہ۔ یہ تو سکندر اللہ صاحب MBT سے ہمارے درمیان میں اپنے دن کے مسائل پیش کر رہے تھے، اس کے بعد میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ تلنگانہ اور ہندوستان کی جانی مانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسین شتاری صاحب، سید حامد حسین شتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے درمیان میں کافی دیر سے تشریف فرما ہے، ہم 3 مسائل حضرت سے سنیں گے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، جو حضرات اپنا نام لکھ چکے ہیں تھوڑی دیر اور تکلیف سے برداشت کریں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا اختتام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز محبان وقف جائیداد شہ نشین پر تشریف فرما ممتاز قائدین مولانا خیر الدین صاحب صوفی اور دیگر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ نفس معاملات سے واقف ہوئے ہیں اور اس میں کوئی خاص توجہ دلانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ہے کہ عزم کی ضرورت ہے۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنا۔ آج ہم کو عزم کی ضرورت ہے، اور جو انقلابات آتے رہتے ہیں، جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے عزم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر اچھی شے کو یا نیک سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم دشوار سے دوچار ہیں۔ انیس الغربا کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی، اگر عام لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو ہم کو سوائے شرمندگی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ سابقہ حکومت میں بھی ہمارے مسلم نمائندے موجود تھے، اور وقف بورڈ میں بھی آج بھی وہ مسلم نمائندے موجود ہیں، وہ کیسا قبول کرتے ہیں۔ آپ یہ غور کریجئے، حکومتیں بدلنے کے بعد بھی ان کی فکر نہیں بدلی، اور جتنے آتے ہیں جو وقف جائیداد میں ممبر بن کے یہ کمیشن ایجنٹ رہتے ہیں، اور یہ جو ہے منڈولی کرنے کے ماہرین رہتے ہیں، اور ہم یہ بات نہیں کہتے اس بات سے کہ ہم گھبراتے ہیں عرب ان لوگوں سے ہم کیسا ٹکر لیں۔ آپ کو جو ہے اگر وقف جائیداد بچانا ہے تو آپ کو ہمت کے ساتھ
दामे दिरमे ख़दमे सुखने आगे होना। अगर कोई ये समझ लिया कि मैं इमाम हूँ, मैं मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ाऊँगा और लिहाजा मेरा कोई और फ़र्ज़ नहीं है, या मुअज़्ज़िन है वो कहा कि मैं सिर्फ अज़ान देने के लिए हूँ, नहीं है। इमाम और मुअज़्ज़िन की ताकत भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हमारे इमाम साहिबीन का भी काम ये है कि वो मिल्लत के अहम मसलों को पेश नज़र रखें। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी कितनी बदनसीबी है कि जब इंडोमेंट डिपार्टमेंट में एक कमेटी जब बनी थी तो उस वक़्त उन लोगों के पुजारियों की तनख्वाह के लिए एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट के पास पेश हुआ था। उस प्रपोज़ल में उन्होंने ये मुतालबा किया था कि पुजारियों की तनख्वाह एलडीसी के बराबर कर दी जाए। तो आप यकीन कीजिए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोज़ल को कबूल किया और जितने पुजारी थे उनको स्केल दे दिया गया और एलडीसी के बराबर किया गया। लेकिन हमारे औकाफ के लोग जो है कभी होश में नहीं आए और ना वो इंसाफ करना चाहते थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मसला पेश हुआ और मेरा तो मुतालबा ये है कि जिस तरह पुजारियों के साथ ग्रेड दिया गया है इसी तरह ग्रेड मुअज़्ज़िन और इमाम को दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। और अगर ये कर सकते हैं तो हम बहुत बेहतर काम हो सकता है और इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये जो है अब जमहूरियत में ये इक़दाम करने ही पड़ते हैं कि अब तो जो है हम धरना दे रहे हैं, हमको जुलूस निकालना पड़ेगा और जो है उसके बाद जो घेराव करना पड़ेगा। आप ये मसला कुछ आसान मसला नहीं है। ये बात है कि वक्फ जायदाद को हड़प करने के लिए हमारे ही लोग बड़े डाकू और चंबलबाजी के डाकुआ हैं। उन डाकुओं से मुकाबले के लिए आपको पुरज़्म होना पड़ेगा। और ये बात याद रखिए, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते और हमको जो है अल्लाह पे भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये यतीमों का मामला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोगों से तुम जो है अपने आप को महफूज रखो। तो क्या वो 3 लोग कौन है? आपने कहा कि बेवा, यतीम और मज़लूम की बद्दुआओं से महफूज रहो, सरकार ने इरशाद फरमाया। और इनकी दुआएं जो है अर्श तक जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए आज यतीमों का मसला है और इन यतीमों के मसले में जो है हम लोग जो है बहुत से वो है, वक्त नहीं है आप लोगों को समझे। आप मैं बहुत से यतीम खानों के मुताल्लिक़ भी बयान कर सकता हूँ, मगर ये मुसीबत ये है कि हम क्या कहें, किससे कहें, किसको अपना दर्द है। मैं वो हुर्फ़ दर्द हूँ जिस पहलू से लौटे दर्द है। मैं आपसे सिर्फ ये ख्वाहिश करता हूँ कि आने वाले प्रोग्राम में आप हिम्मत से आप हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे दामन पे आ जाएगी। खुदा हज़रत ने बहुत कीमती बातें हमारे सामने रखी हुई है, हम आपके मशकूर हैं। जिस तरह से एक तजवीज़ मेरे जहन में भी ये बात आ रही थी कि माइनॉरिटी और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन बहुत सी दूसरी तंजीम के ज़िम्मेदारान हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस तरह से जो गवर्नमेंट के जो लोग मुलाजिमीन होते हैं उनको एक मुनज़्ज़म तरीक़े से महीने की पहली तारीख में ही उनके अकाउंट में तनख्वाह गिर जाती है, उनको तनख्वाह मिल जाती है। तो क्यों ना जो है इमाम और मुअज़्ज़िनीन के ताल्लुक़ से भी कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए ताकि वो किसी का इंतज़ार ना कर सके और ना जो है उनकी भी बहुत सारी ज़रूरियात रहती है, उनके भी जो है बहुत से जो खर्चे होते हैं। जिस तरह से हम अभी जानते हैं कि हमारी मसाजिदों के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि इनकी तनख्वाहें क्या होती है, इनका मुशायरा क्या होता है, सब इस बात से वाकिफ़ है। लेकिन हुकूमती सतह पर जो इमाम और मुअज़्ज़िनीन हज़रात को जो हदिया दिया जाता है, जो मुशायरा दिया जाता है, वो एक ऐसा सिस्टमेटिक बनाया जाए। हम हुकूमत से अपील करते हैं और उनसे उनके सामने एक प्रपोजल भी रखते हैं कि गवर्नमेंट हज़रात को जो मुलाजिमीन होते हैं गवर्नमेंट के, उनको जिस तरह से सैलरी पहली तारीख में ही जिस तरह से मिल जाती है, ऐसा ही एक सिस्टम इमाम और मुअज़्ज़िनीन के ताल्लुक़ से भी तय हो जाए ताकि ये हमको जो है इस तरह से हुकूमत के खिलाफ लड़ने और उनके खिलाफ इस तरह से बातें करने का भी जो है हुकूमत का कोई बदनामी भी ना हो। और वो जो है जिस तरह पुजारियों को और जो है क्रिश्चियन हज़रात के पादरियों को जिस तरह से तनख्वाहें पहुँच जाती है, ऐसे ही इमाम और मुअज़्ज़िनीन को भी पहुँच जाए। और मेरी फहरिस्त में जनाब असगर साहब
हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है सदर MDA, वो आए और हम तमाम के सामने इमाम और मौजूदीन के ताल्लुक से और इदारा अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से तकरीर फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दाइश पे शर्फी फरमा आइम्मा इकराम अकाबरीन और हमारे इस जलसे के रूह रवां खैरुद्दीन सूफ़ी साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारा अनीसुल गुरबा का तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि हज़ारों बच्चे यतीम हैं। आज यतीम का तो मसला ही नहीं है, नहीं लाने का सवाल ही नहीं है। कई यतीम बच्चे रोडों पर फिर रहे हैं और ये हमारा विरसा है, औक़ाफ़ की जायदाद है, ये इसको हिफाजत करना हुकूमत का काम है, बल्कि हुकूमत उल्टा लूट रही है। जो आज तक उसका तखस्सुस था उसको बरकरार रखा जाए और 7 मंजिला बिल्डिंग बनाकर, पिछली हुकूमत ने भी और आने वाली आई तो हुकूमत भी वही काम कर रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अनीसुल गुरबा का तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा जाए और उसमें यतीम बच्चों को रखा जाए। सारा टिमरीज़ खाली करें, आपके पास बहुत जगह है, आप कहीं भी बिल्डिंग बना के उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। टिमरीज़ को यहाँ पर रखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर बच्चों को आप वो बच्चों को रख कर उनकी तालीम पोस्ट ग्रेजुएशन तक करा कर उनको नौकरी दिलाने के बाद उनसे जब वो लोग चले जाएंगे, ये आप कर सकते हैं। मगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, औक़ाफ़ी जायदादों के लिए भी हमेशा जुल्म है। और ये आइम्मा मौज़िनीन की जो तनख्वाहें हैं, जो 12 और 10 हज़ार देने का गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वादा किया है, हमने नहीं कहा था, अपनी तरफ से वादा किया है। और आइम्मा मौज़िनीन जो हक़दार है, जिस तरह दूसरी कौम के लोगों को दिया जाता है, तो हमारे भी लोगों को भी देना चाहिए आइम्मा मौज़िनीन की। अभी कोई बोल रहे थे कि 1 तारीख को उनके अकाउंट में डाल दें। आप अकाउंट नंबर लिए, जैसे 1 तारीख को गवर्नमेंट में पैसे आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? अब आते हैं पैसे, आज ऐलान हुआ, फिर अब 6 महीने तक फिर पैसे नहीं आते। 6 महीने बेचारे इंतज़ार कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खर्चा बर्दाश्त करेंगे? तो गवर्नमेंट का कोई आदमी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसको 6 महीने तनख्वाह नहीं दिया तो कैसा होगा, आप बताइए। तो ये हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आइम्मा मौज़िनीन की तनख्वाहें पहली को उनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाए और बार बार हम ये धरने देने की ज़रूरत ना पड़े। हम इससे बड़ा धरना करेंगे। ये बजट में जो 4000 करोड़ का बजट पास करने का बोली है हुकूमत ने, हम हुकूमत से और एक गुजारिश करते हैं कि भाई खाली बजट तो पास भी कर देंगे मगर उसको खर्चा नहीं करते। कहाँ खर्च कर रहे हैं? आखिर साल जब आता है नेक्स्ट ईयर बजट का, तो उसमें से वापस 2000, 2500 वापस चले जाते हैं। आप 4000 जब पास करेंगे, 4000 करोड़, तो उसको पूरा सा खर्चा करें और अक़लियती डिपार्टमेंट को मुतहरिक करें, उर्दू एकेडमी को मुतहरिक करें। उर्दू एकेडमी में हमेशा जुल्म हो रहा है। उर्दू एकेडमी पर लास्ट गवर्नमेंट में भी खैर उर्दूदा आदमी को उर्दू एकेडमी का सदर बनाया गया और अभी भी वही हाल है। उर्दू एकेडमी का कोई पुरसान हाल नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूलों को जाकर वहाँ पर कुछ पूछना, उनके क्या मुतालबात है वो पूछना, उनके उर्दू की ज़बान की फ़रोग़ के लिए काम करना, कुछ नहीं हो रहा है। खाली बस पोस्ट ले लेके बैठ जाते हैं उसके, और कमेटी नहीं बनाई जाती, डायरेक्टर नहीं बनाया जाता, उर्दू एकेडमी डायरेक्टर वगैरह कमेटी नहीं बनाई जाती है। हम हुकूमत से सख्ती से मुतालबा करते हैं कि आप पूरा डिपार्टमेंट बनाइए, सदर, नायब सदर, उसके साथ उसकी कमेटी बनाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाइए। उसके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में वही हाल है, उसको चेयरमैन बना दिए और एक वाइस चेयरमैन बना दिए। अब वो कोई काम करते नहीं, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई काम होता नहीं और आपके उसके चेयरमैन के जो मेंबर्स हैं उनको बनाया नहीं जाता। तो आपका काम है इसको बनाया जाए, चेयरमैन के साथ पूरी कॉरपोरेशन को तश्कील दिया जाए। मैं ये हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक बार फिर अनीसुल गुरबा के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। अनीसुल गुरबा यतीमों की हक़ है, यतीमों की जायदाद है, उसको फौरी गवर्नमेंट खाली करे और हमारा हक़ हमको दे। जो मुझे मौका दिया गया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बात ये जहन में आ रही है कि इमाम और मौज़िनीन के ताल्लुक़ से कि उनके जो है हुकूमत एक हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर एक हेल्थ कार्ड जो है इमाम और मौज़िनीन के ताल्लुक़ से भी जारी करें, क्योंकि हर जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है
اس کو بہت سارے جو ہے ہاسپٹل کے اندر، بہت سارے ڈیزیز کے اندر، بہت سارے بیماریوں کے اندر ان کو ہیلتھ کارڈ ملتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اچھی طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے نگہداشت کے لیے، ان کی جو ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے سہولت ملتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم حکومت سے وہ بھی ایک مطالبہ رکھتے ہیں کہ امام اور مؤذنین کے تعلق سے بھی ایک ہیلتھ کارڈ جو ہے جاری رکھیں، تاکہ وہ اپنے اور اپنے فیملی کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے ان کے جو ہے کام آ جائیں۔ اور میں پھر اپنے جناب آصف عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو نائب صدر ہیں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے، کہ اپنا جو ہے اظہار خیال فرمائیں۔ اور میں یہاں ہمارے جو امام حضرات، پی لیجیے چائے سب کو دیو بھائی، سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حضرات، ادارے انیس الغرباء تحریک کی جانب سے کل جماعتی آج کی یہ ریالی پر میں تہ دل سے خیر الدین صوفی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس تحریک کے روح رواں ہیں، اور اسی طرح تمام ائمہ مؤذنین تلنگانہ کے حضرات یہاں شریک ہیں۔ اس موقع پر میں یہی کہوں گا کہ ادارے انیس الغرباء غریبوں کا حق ہے، اور حکومت اسے کسی بھی طرح دینا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے غریبوں کا حق ہے، ان کی یہ ملکیت ہے۔ اور حق کے تعلق سے بات سچ ہے کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق کے لیے چھیننا پڑتا ہے، تو ہم حق چھین کر لیں گے، اور حکومت سے مطالبہ کے ساتھ ساتھ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہو سکے تو ہم اسمبلی پر چیف منسٹر کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور چیف منسٹر کے پاس پوری ہماری یہ ٹیم پہنچے گی جو یتیموں کے حق میں اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث اس بات کی مکمل طور پر تائید کرتی ہے کہ جو یہ تحریک شروع کی گئی ہے، اس تحریک میں جمعیت مکمل طور پر ساتھ ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں، اس ریالی میں دو اہم مدعے ہیں۔ پہلا مدعا ادارے انیس الغرباء کی بحالی کا ہے۔ اس تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ حکومت اور زیادہ دن تک انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان بڑھتے بڑھتے پھر ان کی پوری حکومت کو ختم کر دے، کیونکہ غریبوں کے تعلق سے، ہمیں یتیموں کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے والذین یاکلون اموال الیتامى والذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں وہ انگارے بھر رہے ہیں، دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ لہذا تم ان کی بددعا سے بچو، ان کی بددعا سے بچو۔ ان کی بددعا سے جب بچیں گے تو تمہاری حکومت بحال رہے گی، اور پھر انشاءاللہ پورے تلنگانہ میں یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ ہم تمام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس غریبوں کے لیے، یتیموں کے حق کے لیے جد و جہد کیجیے، اور یہ تحریک مکمل طور پر جب تک کہ یتیموں کا حق نہیں مل جاتا اور تمریض کا انیس الغرباء سے خاتمہ نہیں ہوتا، تب تک یہ تحریک جد و جہد جاری رکھے گی۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ائمہ مؤذنین کے جو اعزازیے ہیں، ان اعزازیے کو حکومت دینا چاہیے، جس طرح دوسری قوموں کے مہینے سے پہلے ہی ان کے اکاؤنٹ میں برابر ماہانہ تنخواہ مل جاتی ہے، اعزازیہ دے دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم یہ مزید ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری تمام سے گزارش ہے، تمام تنظیموں سے جو واقعتاً یتیموں کے حق میں مخلص ہیں، یتیموں کے حق میں جو افراد، جو تنظیمیں مخلص ہیں،
ان کا بھلا چاہتے ہیں، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس تحریک سے جڑ کر کام کیجئے، انشاءاللہ یتیموں کا، غریبوں کا حق ملے گا۔ ہماری یہی دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس تحریک کو نظر بد سے بچائے، اور جتنے حاسدین ہیں اور جتنے دوغلے قسم کے لوگ ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے، کیونکہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں کسی اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف یتیموں کے حق میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اپنی رفاقت کو واجب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ جنت میں ملے؟ تو اس کے لیے آگے بڑھیے، یتیموں کا یہ حق ہے ادارہ، اور یتیموں کو ملنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے درمیان میں عظمت اللہ حسین صاحب ہیں، سید عظمت اللہ۔ اس کے بعد دوپہر کے دیکھیے وقت کا تقاضا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان میں مجاہد صاحب بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب مجاہد صاحب تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ڈائس پہ تشریف فرما اور ڈائس سے نیچے تشریف فرما معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تاخیر سے ہماری آمد ہوئی یہاں پر، معذرت خواہ ہوں۔ کوئی لمبی بات بالکل کرنا نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس کاروان کے ساتھ جوڑنا میرا مقصد ہے یہاں کھڑا ہونا۔ یہاں پر یتیموں کے بارے میں آپ نے بہت باتیں سنی ہیں، بہت باتیں سنی۔ قرآن پاک میں کثرت سے ذکر ہے یتیموں کا اور مساکین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے یتیم کی محبت کے بارے میں۔ ایک یتیم کے جو احساسات ہوتے ہیں شدید ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عکاسی ہوتی ہے حدیث پاک میں۔ کوئی یتیم اگر تمہارے سامنے ہو تو اپنے بیٹے کو بھی پیار نہ کرو، اپنی اولاد کو بھی پیار نہ کرو تم۔ یہ تھا یتیم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ شفقت سے کسی یتیم کے سر پہ تم ہاتھ رکھو تو اس کے سر کے جتنے بال مس ہوں گے تمہارے ہاتھ سے، اللہ اتنی نیکیوں کا اجر دیں گے تم کو یقیناً۔ تو انیس الغربا کے سلسلے میں KCR نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ سابقہ یتیم خانے میں 1000 گز زمین PWD کی شامل کر کے یہ شاندار جو ہے اس نے عمارت بنائی۔ 4392 گز زمین۔ ہم تنگ نظری سے کام لینے والے نہیں، حق بولنے والے ہیں۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس نے اچھا کام کیا تھا، بباغ دہل اس کو ہم اچھا بولیں گے، اور جو غلط کام کیے گئے تھے اس کو ہم نے غلط بھی کہا ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انیس الغربا کی بلڈنگ صرف انیس الغربا کے لیے ہونا چاہیے، ٹیمریز کے لیے لاکھوں ایکڑ ہماری تم کھا چکے وقاف کی، اس کے علاوہ زمین کی کمی نہیں ہے تم کو۔ آج ایگزیبیشن گراؤنڈ میں لوگ چیونٹیاں کی طرح آتے ہیں، لاکھوں امراض وہاں پھیلتے ہیں، وہاں بنا سکتے تم عمارتیں، جگہ کی کمی نہیں ہے تم کو۔ ماہر ڈاکٹروں سے پوچھئے جلدی امراض کے، تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگوں کا جمع ہونا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ صرف یہی مطالبہ ہمارا ہے شدت سے کہ انیس الغربا کے لیے ہونا چاہیے، ٹیمریز کے لیے بہت بندوبست کیا جا سکتا۔ چاہتے تو KCR یہ اعلان کر سکتے تھے کہ انیس الغربا کے لیے بھی ہوگا، ٹیمریز کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ بجٹ تو ان کی حکومت کو دینا تھا، ان کو ریلیف ملتی تھی ایسا کرنے سے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، تیار بلڈنگ جو حوالے کر کے گیا وہ، تو ان کو قطعی حق نہیں پہنچتا کہ اس سے استفادہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
ایک بات سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ بہت سے خطبے بہت سے بیانات ہوتے رہتے ہیں. ایک بھائی نے جو ہے توجہ دلائی تھی کہ دنیا کا مختصر ترین خطبہ جمعہ جو سلطان کے ایک شیخ عبدالباقی ریکارڈنگ کرتے ہوئے ذرا اسٹیج کے لوگاں بھی آنا، بورڈ بھی آنا، پیچھے بینر آنا، سامنے کی عوام بھی آنا. ان کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے. تو یہ بہت ہی واقعی بہت جامع خطبہ تھا. بس یہ کہہ دیا اور بیٹھ گئے اور جمعہ کی نماز پڑھانا آپ نے شروع کر دیا تھا. تو تاریخ نے اس جمعے کو صدی کا سب سے بہترین خطبہ بھی قرار دیا تھا. تو بھائی نے یاد دلا دیا تو میں نے وہی بات آپ کے سامنے پیش کی. اب ہمارے درمیان میں عبدالعلام خان صاحب امین صاحب اور MEF کے ذمہ دار ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دھرنا چوک پر جو پروگرام رکھایا گیا ہے قابل تعریف ہے. جناب خیر الدین صوفی صاحب جو صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے ہیں، پہلے میں اس کا تعارف کرا دوں، پہلے میں اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاؤں. میں خیر الدین صوفی صاحب کی ایک دور اندیشی تمام مسلکوں کے لوگوں کو ایک جٹ کرنا تھا. تمام مسلکوں کے لوگوں کی فکر میں عوام کی فکر جو ہے لانا تھا. اور جس طریقے سے پچھلے 70 سال میں ہم کمزور ہوتے آئے ہیں، وہ کمزوری کس طریقے سے ہم دور کر سکتے تھے، وہ ایک مقصد تھا. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن تمام مسلکوں کی، تمام تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کی ایک فکر رکھتا ہے. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کوئی جو ہے اختلافات کی بات نہیں کرتا. جہاں پر جو کمزور ہے اس کو کمزوری کو ہٹانا اور مسلمز کو جو ہے آگے بڑھانا، ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد جو ہے خیر الدین صوفی صاحب جو ہے مسلم یونائٹڈ فیڈریشن بنا کر جو ہے یقیناً کر دی ہے الحمدللہ. میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتا دوں میں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ صرف جو ہے لالی پاپ دے کر جو ہے نکلنے کی کوشش پچھلے 50 سال سے وہی کام کر رہے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مائنورٹیز کو کمزور کرنا. ان کا مقصد ایک ہی ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا. اور کچھ لیڈرز آتے ہیں، بس ان کے واہواہی کرتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے مسلمز کے لیڈرز ہیں. وہ مسلم لیڈرز نہیں ہوتے، وہ ایک پارٹی کے جو ہے وہ پارٹی کے لیبرز ہیں. وہ دے آر ناٹ لیڈرز، دے آر لیبرز. وہ لوگ جو ہے لیبرز ہیں، وہ جو عوام کی بہتری کے لیے جو آواز نہیں اٹھاتے ہیں. ہم نے جب BRS پارٹی میں بھی جب کام کیا، ہم نے جب کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم اپنی آواز اٹھاتے تھے اور مسلمانوں کے حق میں جو ہے ہماری آواز کو جو ہے بلند کرتے تھے. کیونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم پہلے مائنورٹیز ہیں، اس کے بعد ہماری پارٹی ہے. جب ہم مائنورٹیز اپنی پارٹی کو اپنا احساس نہیں دلائیں گے تو یقین جانیں آپ کو کوئی مددگار نہیں ہے. آپ کو KCR صاحب جو کام کرے ہیں قابل تعریف ہے. صرف اور صرف میں بتا دوں یہ یتیموں کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے. ابھی مجاہد صاحب بتا رہے تھے، غور و فکر دلا رہے تھے، اگر ان کا منشا اگر کچھ غلط ہوتا تو پوری بلڈنگ کو جو ہے ٹیمریز بول کے لگا دیتے تھے. وہ بلڈنگ کا نام ٹیمریز نہیں دیے. خواجہ بدر الدین صاحب جو 70 سال پہلے 1907 میں جو اپنے ادارے کو جو ہے بنا کر پورا وقف کر دیے تھے کہ بھائی انیس الغربہ کوئی گورنمنٹ کے ایڈ سے نہیں چلے گا، پرائیویٹ کے ایڈ سے چلے گا، عوام اس کو جو ہے چلائے گی. تو عوام کا انیس الغربہ ہے، یہ وقف کا انیس الغربہ نہیں ہے. وقف کو نہیں چاہیے کہ اپنے ذمہ داران کو، اپنے گورنمنٹ سرونٹس کو بلا کر جو ہے ایک عہدے دے کر جو ہے پیپر میں فوٹو ڈال دیے پچھلے 4 دن پہلے. چلو ایک سٹیپ آگے تو بڑھے آپ کہ بھائی آپ اپنی کمیٹی بنائیں. ہم کو وہ کمیٹی نہیں چاہیے. ہم کو وہ کمیٹی چاہیے جو خواجہ بدر الدین صاحب نے 1907 میں جس سوچ کے ساتھ، جس منشے کے ساتھ جو کمیٹی بنائے تھے وہ کمیٹی چاہیے ہم کو.
वो कमेटी में सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, वो कमेटी में हमारे माइनॉरिटीज़ के बेहतर से बेहतर जो दानिशमंद लोग होना चाहिए उसके अंदर। ये हमारा डिमांड है। और तमाम जो मसलकों के तमाम तंजीमों के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज यहाँ पर आकर आपने जो एहतजाज दर्ज किया है, अल्लाह इसका जज़ाए खैर देने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बताया है कुरान में कि यतीमों का हाथ जो देगा, यतीमों का साथ जो देगा, मैं उसके साथ रहूँगा। अल्लाह के नबी जो है हमारे साथ रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मंशे को आगे बढ़ाते हुए, जब तक कि हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक कि जो है इस मंशे को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम तंजीमों के लोगों के लिए कि भाई आप हर सुबह में जो है अनीसुल गुरबा का जो बचाव जो है एक इश्तिहार बनाएं, इश्तिहार बना के हर ग्रुप में जो है शुरुआत जो है वहीं से शुरू करें, जब तक कि जो है हम हमारे मकसद में जो है कामयाब ना हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।